ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ ட்ரஸ்டின் 20ஆம் ஆண்டு ஹயக்ரீவ சகித பூவராக ஜபஹோம யஜ்ஞ மகோத்சவம் வெகு விமரிசையாக கோலாகலமாக நடந்தது. ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ சகித பூவராக ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம ஹோமங்கள், மகா பூர்ணாகுதி. ஹயக்ரீவ பெருமாள் அயோத்தியா அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் எழுந்தருளிக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமருக்கும் திருமஞ்சனம், தீபாராதனை. अवहं जीवितद्वारा पूर्वाणादीनमात्मनः आदान्यमनकावश्च नभानेतु सर्वदा ततो मे श्रियमावः अदां अविधितः ब्रह्मगाय स्वाहा त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णकलये नटरामेनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे चतस्रो व्याहृदयः तायो वेद तवेद ब्रह्मा तस्मै देवा परिभावहन्ति जयेषोऽन्तर्हृदयः काशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके देवन्दनम् ओम पुरुषः जगन्यो
धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं जलनं वत्सरं दीर्घमायुः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् प्रादरमित्रावरुणा प्रादरश्विना प्रादर्भकं पूरणं ब्रह्मणस्पतिं प्रादस्सोममुदरुद्रकं भुवेम प्रादद्विदं भगमुद्रकं भुवेम वयं पुत्रमदिधैर्यो विधत्ता आद्रच्छिद्यं मन्यमानदुरश्चित् राजा नित्यं भगं भक्षी भगप्रणेयर्भगजत्तराधः भगेमां धियमुदवदतन्नः भगत्करो जनयवोभिरश्वैः भगत्कण्ठभिर्निबन्धस्य तेन वयं भगवन्तकवीमि भगपुरयेता भवेग वीरवती सुतमञ्छं भद्राः नन्दगानाविकदर्शिनः देवाय भिर्वाजिनीपति धीमहि नो वाणी प्रचोदयात् अयमात्मा इदं पुरुषं प्रतिष्ठाय रामचन्द्राय गुणाय नाथाय सीताय पदये बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोहरस्मरणात् भवेत् मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनं सदाशिया मेधां धर्मेर्जयन्मनः देवीः मेधाधरभिर्नुरता मेधाधरभिर्विकरूपा हिरण्यवर्णा जगदीजकन्या ऊर्जप्रदीपैजानुगमानादामाहं मेधानि प्रदीगानुरन्ता तेजोक्ता उत्तरपक्षः आदेश आत्मा अथर्वाण्यनसमुच्छं प्रचेतस्ततो भवति निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विधेति कदाचनेति तस्यैष शारीरः आत्मा यः भूतस्य तस्मात् वा एकस्मात्
भगवते वराहरूपाय भगवते वराहरूपाय ओम नमो भगवते वराहरूपाय ओम स्वस्वपदये ओम त्वमे हृदामय स्वाहा ओम त्वमे हृदामय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहरूपाय ओम नमो भगवते वराहरूपाय ओम स्वस्वपदये ओम त्वमे हृदामय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहरूपाय ओम स्वस्वपदये ओम त्वमे हृदामय स्वाहा ओम नमो भगवते वराहरूपाय ओम स्वस्वपदये स्वपदये भूपतिर्मे हृदामय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वराह नमो भगवते वराहरूपाय स्वपदये भूपतिर्मे स्वाहा ओम नमो भगवते वराहरूपाय स्वपदये भूपतिर्मे हृदामय स्वाहा भूपतिर्मे हृदामय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वराहरूपाय स्वपदये स्वाहा स्वाहा
यच्छ स्वाहा स्वाहा ओम असो ओम नमो भगवते हयग्रीवाय मह्यं मेधां प्रज्ञां यच्छ स्वाहा स्वाहा ओम असो ओम नमो भगवते हयग्रीवाय मह्यं मेधां प्रज्ञां यच्छ சுவாமிக்கு ஹோமத்திற்கு திரவியங்கள் முன்னாடி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேன், பூராங்கிழங்கு, பூரா சக்கரம் சுவாமிக்கு ரொம்ப விசேஷமான யாகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. சேவார்த்துக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். ஹோமத்தில் சேர்ந்தால் சகல குழந்தைகளுக்கும் ஞான அபிவிருத்தியாகும். அந்த ஞாயிறு சமைத்தும் அரச பூஜ்யம் ஹோமத்திற்கு சேர்க்கப்படுகிறது. சேவார்த்திகள் வாங்கி கொடுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா. சர்வவேதமயா சித்யா தர்மம் போதய போதய சஹஸ்ரதாரத்தில் இதுவே கலசமே பிரதான கலசம் தானே சஹஸ்ரதாரம். போது வாகனங்கள் நமக்கு நில அதிபதியான பூவராகரை பிரார்த்தனை செய்து எல்லாஹாய நமஹா அப்படின்னு நீங்கள் மனதில் தியானம் பண்ணிக்கோ. ஓம் நமோ பூவராகாய நமஹா. இங்கே பூவராகனுக்கு திருப்பதி பெருமாளுக்கே இடத்தை கொடுத்த பூவராகரை பிரார்த்தனை செய்து எல்லா வீடுகளையும் நிலங்களையும் அனைவரும் வெகு சௌக்கியமாக இருக்க எம்பெருமானை பிரார்த்தனை செய்வோம். ராமராம். பூவராகனுக்கு தேவையான பூராங்கிழங்கு, பூரா சக்கரை இங்கே வாங்கி கொடுத்து எம்பெருமான் அனுகிரகத்தை பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுமாறு பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். கடன் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் சரிபட்டுக் கொள்வது இந்த பூவராக யாகத்துக்கு முன்னாடி தேவையான பிரசாதங்கள் வேண்டு விரும்புகிறவர்கள் எங்கேயுக்கு வாங்கி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணன். மனமுருக மணமகளும் மனம் புரிய விண்ணவர்கள் விரும்பி நின்ற வில்லேரின் வில் முறித்த விடா தீரவோ பரசுமுனிவன் வகை அனைத்தும் பறக்கச்சினம் கொண்ட சுரமம் தீரவோ கானகமெல்லாம் திரிந்த பூமகளும் பார்மகனும் புகழ்ந்து தந்த போகமயக்காரவோ பாஞ்சாலி குழல் முடித்த பெருமான் தரணி பேராத்தில் பாரம் தணிந்த பெருமாள் தருவன் விடத்தான் தூது போன பெருமாள் அஞ்சினால் நீ என்னை அடை என்று அஞ்சிலச்சால் என்றும் அழைக்கும் பெருமாள் மரகதகிரி இருந்தால் போல ஏழுலகம் தனிக்கோள் விட்டிருந்த நேற்று கன்னியா குழந்தைகளுக்கு கன்னியா பூஜை செய்து பிரம்மச்சாரி பூஜை செய்து 100 பேர் விழிமூடி உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காக தினந்தோறும் பிரத்யேக கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மை பாதுகாக்கும் காவல் அதிகாரிகள் அவர்களின் குடும்பங்கள் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மை
வழிநடத்தும் அதர்மம் ஒழிய தர்மம் செய்து ஆணிவேரான வேதத்தினை பாதுகாப்போம் என்றும் குழந்தைகள் முதலில் வேதத்தை அத்தியனம் செய்து பிறகு லௌகீக கல்விகளை கற்கும்படியான கல்வி முறை அமல்படுத்தி தான் கற்ற கல்வியினை பலருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்களை விதைத்து தேக ஆரோக்கியங்களை குழந்தைகளுக்கு பாதுகாத்து தன்வந்தரி பகவான் அனுக்கிரகம் பெற்று குழந்தைகள் பாடசாலையில் பரமசௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பாடசாலை கல்விகளை வழிநடத்தும் குருமகார்களின் சௌக்கியத்திற்காகவும் தினந்தோறும் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து கோவில்களை பாதுகாத்து கோவில்களிலே திருவாராதன முறைகள் செவ்வனவே நடைபெறவும் கோவில்கள் வேதபாராயணங்கள் நாம சங்கீர்த்தனங்கள் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் எங்கும் இறைவனை காணலாம் என்ற எண்ணங்களை மக்கள் மனதில் விதைத்து கோவில்களுக்கு வரும் பக்தர்கள் எண்ணங்கள் 100% பலிதமாகி சொந்த பிரார்த்தனையான வீடு, கல்யாணம், குழந்தை, தேக ஆரோக்கியம் அனைவருக்கும் பரிபூர்ண சௌக்கியமாக இருக்கின்றது. வீடு, கல்யாணம், குழந்தை, தேக ஆரோக்கியம் அனைவருக்கும் பரமசௌக்கியமாக இருக்கின்றது. பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கான பிரத்யேக கூட்டு பிரார்த்தனையாக பெண்ணை பெற்றவர்கள் தானாக முன்வந்து இளைஞர்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து பிறந்த வீடும் புகுந்த வீடும் ஒன்றுதான் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்து விட்டுக் கொடுக்கும் உறவுகள் கெட்டுப் போவதில்லை என்பதை ஆணித்தனமாக எடுத்து வைத்து வைதிகர்களுக்கான பிரத்யேக கூட்டு பிரார்த்தனையாக வைதிகர்கள் தான் வாழ பிறரை வீசி என்ற வார்த்தைகளுக்கு உட்படுத்தி தேக ஆரோக்கியங்களுக்காக தினந்தோறும் அதிகமான ஜபபலன்களை பெற்று ஆன்மீக சிந்தனைகளை விதைத்து சந்தியாவந்தன காரியங்களை தானும் செய்து பிறரையும் செய்ய வைத்து வேத பாராயணங்கள் செய்து லோகக்ஷேமத்திற்காக தினந்தோறும் பாடுபட்டு நாம் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து இந்த மாதிரியான சத்சங்கங்களை தொடர்ந்து செய்வோம் என்று பாதம் அணிந்து 33 கோடி தேவர்களின் சொரூபமான கோமாதாவின் திருப்பாதம் அணிந்து ஓவென்ற பிரணவத்தை ஒலிக்கச் செய்வோம். இப்போ ஓங்கிற பிரணவத்தை ஒலிக்க சொல்கிறோம். எல்லாரும் ஆழ்மனத்தில் தியானம் செய்து நம்ம கண்ணை மூடி எல்லா விஷயங்களையும் லோகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரு சேர்ந்து, ஏன்னா ஒரு கை ஓசையாகாது. இப்போ 100 கை இருக்கின்ற இடத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லும்போது லோகங்களுக்காக இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு பலமே கூட்டு பிரார்த்தனை. ஆண்டாள் சொன்ன மாதிரி கூடி இருந்து தான் யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த பெருமாளை சேரிக்கு வந்தால் பெருமாளோட மனசு ஏங்கிறதான். எப்படி ஏங்கிறது? நான் இங்கே உனக்காக பணம் திறந்து காத்துட்டுருக்கேனே, நீ எப்போ வந்து என்ன சேரிக்க போகிற, நீ வந்துட்டா நான் எல்லா விஷயத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட மாட்டேனா அப்படின்னு பெருமாளோட மனசு ஏங்குற மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்துட்டா ஆனந்தத்தை வார்த்தைகள் தன்னால் கொண்டுறது. என்ன விஷயம்? நல்ல விஷயத்தை கேட்கணும், நல்லதை பார்க்கணும், நல்லது சொல்லணும், நல்லது தருந்துவதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். நாராயணன் நாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஓம் கிரண பிரணவத்தை சொல்லுவோம். எல்லாரும் ஆழ்ந்த தியானம் பண்ணி கண்ணை மூடி பெருமான பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஓ
பகவானுக்கு மேல்கொண்டு பூர்ணாகுதியாகி இந்த 5 நாளாக கலச ஸ்தாபனம் பண்ணி ஜபங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடியதான இந்த ஜலத்தால் பகவானுடைய திவ்ய திருமேனிக்கு திருமஞ்சனம், அதனைத் தொடர்ந்து திருப்பாவாட அன்னக்கூட்டோற்சவம் இதெல்லாம் வெகு விமர்சையாக ஏற்பாடாகி ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துட்டுருக்கு. சாயங்காலம் வரைக்கும் நடக்கவும் போகிறது. அப்படி பகவானுக்கு இந்த ஆராதனம் எப்படி இருக்குன்னா யஜ்ஞ ரூபமாக இருக்குது. வேதோகிலோ தர்ம மூலம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். நம்ம முதல் நாள் பேசும்போதே சொன்னோம், ஹயக்ரீவருடைய ஸ்வரூபம் சாக்ஷாத் வேதம். ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அந்தந்த சம்பிரதாயம் வேறு வேறையாக இருந்தாலும், வேறு வேறு ஆச்சாரியர்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும், நம்மளுடைய சித்தாந்தம் துவைத்தமோ அத்வைத்தமோ விசிஷ்டாத்வைத்தமோ சித்தாந்தங்கள் மாறி இருந்தாலும் காட்டக்கூடியதான நூல் எது அப்படின்னா அன்றைக்கே சொன்னோம் வேதம் அப்படிங்கிறது. வேதத்தை விட்டுட்டு வேறு சித்தாந்தமோ யாரும் காமிக்கலை. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலும் சரி, மத்வாச்சாரும் சரி, எம்பெருமானார் ஸ்ரீ ராமானுஜரும் சரி, 3 பேருமே இந்த வழியை தான் காமிக்கிறா. வேதம் ஒன்று தான் ஒத்துக்கிறா, அதில் மாற்றமே இல்லை. அப்படி வேத ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவம், அப்பேற்பட்டதான ஹயக்ரீவனை ஆராதிக்கக்கூடியதான பாக்கியம் நம்மளுக்கு. அதில் வேதம் ஒன்று தானே அப்படின்னா வேதத்தில் அத்தனை இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மூர்த்தியை காமிக்கிறது, ஒவ்வொரு ரூபமான பெருமாளை சொல்கிறது. ஒரு இடத்துல இந்திரனை கொண்டாடுறது, ஒரு இடத்துல அக்னியை கொண்டாடுறது. ஈசான சர்வ வித்யானாம் அப்படின்னு சிவபெருமானை கொண்டாடுறது. இப்படி எல்லா மூர்த்தியுமே காமிக்கிறதே வேதம். எது பரம்பொருள் அப்படின்னா தைத்திரிய உபனிஷத்துன்னு நம்ம யஜுர்வேதக்காராளுக்கு உபனிஷத்துனா தைத்திரிய உபனிஷத். அதில் நாராயணம் மகாக்னேயம் விஸ்வாத்மானம் பராயணம் நாராயண பரம் பிரம்ம தத்துவம் நாராயண பரஹா அப்படிங்கிறது வேத வாக்கியம், உபனிஷத் வாக்கியம். ஏன்னா உபனிஷத்துக்கு வேதாந்தம்னு ஒன்று பேர். வேதம்ங்கிறது ஒன்று, அதோடைய பகுதிக்கு அந்தம் முடிவு பாகத்தில் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. இன்றைக்கே உற்சவம் 5 நாளும் நடக்கிறதுனா இன்றைக்கி மகா பூர்ணாகுதினா இன்றைக்கி பூர்த்தி ஆகிற தினம் அப்படிங்கிறது. அதுபோல் வேதத்துடைய அந்தமான வேதாந்தத்தில் இந்த வாக்கியம் எடுக்கிறது. நாராயணம் பரம் பிரம்ம தத்துவம் நாராயண பரஹா. இந்த நாராயணன்னு காமிக்கக்கூடிய பகவானே பரம்பிரம்மமாக இருக்கான், அவனே தத்துவமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது. பகவானை அடையிறதுக்கான வழி என்ன அப்படின்னா 3 யோகங்கள் சொல்கிறது. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இந்த 3 யோகத்தால் தான் பகவானை போய் மோட்சத்தை அடைய முடியும். ஏன்னா வேதம் பண்ணி ஸ்வர்க காமோ யஜேத ஜோதிஷ்டோமேன அப்படிங்கிறது. ஜோதிஷ்டோமம்னு ஒரு யாகம் இருக்குது. அந்த யாகத்தை பண்ணினா கை மேலே பலன் என்னன்னா ஸ்வர்க்கத்துக்கு கொண்டு விட்டுருவான். அந்த யாகம் பண்ணதான பலன் எவ்வளோ நாள் இருக்கோ அவ்வளோ நாள் நீ ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்னு. அது போன்றதான பல யாகங்கள். அந்த யாகத்தெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுமான்னா கலியில் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு நம்மளுக்கு நம்ம மனுஷ சக்திக்கும் மனுஷாளுக்குன்னு இல்லை, சகல விதமான அந்த சாஸ்திரம் வேணும், திரவியம் வேணும், அந்த நிஷ்டை வேணும், திடமான வைராக்கியம் வேணும் யாகம் பண்ணணும்னா. அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கீதாச்சாரியனான கிருஷ்ணன் சொல்கிறான் இல்லையா, பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்மயோகம். ஒன்று கர்மாவை பண்ணினே நீ மோட்சத்தை அடைக்கலாம். கர்மானா என்ன அப்படின்னா நித்தியம் சந்தியாவந்தனத்திலேருந்து ஆரம்பித்து பிரம்ம யஜ்ஞமோ பகவத் ஆராதனமோ வைஸ்வதேவமோ இது போன்றதான வேதாத்தியனம் பண்ணினதான கர்மா அனுஷ்டானங்களோட நீ வேறு எதையுமே நாடாமல் என்னை சேரலாம். சரி, பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி பக்தியோட லட்சணம் எப்படி சொல்லிருக்குன்னா தைல தாரவத்து அப்படிங்கிறது. ஒரு எண்ணெயை எடுத்துட்டு விடுறோன்னா எப்படி பிசுறு இல்லாமல் ஒரே நீட்டமாக விழும், அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறா. தைல தாரவத்து அப்படிங்கிற மாதிரி தீர்த்தத்தை எப்படி விட்டோம்னா அது அசைஞ்சுட்டே விழும். ஆனால் எண்ணெயை எடுத்து விட்டு பாருங்கோ, அந்த எண்ணெயானது எங்கேயும் பிசுறு வராது,
தெட்டு தளிக்காது, ஒரு சொட்டு சொட்டாக விழாது, விடும்போதே தாரையாக விழுந்துட்டே இருக்கும். அப்படி தைல தாரவதா பக்தி பண்ணு அப்படிங்கிறா. அப்படி நம்மளால் முடியுமானா நம்ம மனசுக்கு அந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்று கேட்கறது. கண்ணு கண்டதையும் பார்க்கறது, காது கேட்காததனா கேட்கறது, வாய் பேசாததனா பேசுறது. அப்படி நம்மளால் தைல தாரவதா பக்தி பண்ணி பெருமாளை அடைய முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் சந்தேகமாக போயிடுது. சரி, முனீஸ்வரர்கள் போல் வைராக்கியமாக பகவானை கொண்டு ஹிருதய கமலத்தில் வச்சுண்டு அவனை தியானம் பண்ணிகிட்டே நம்ம வைராக்கியமாக இருந்துட்டுலாமா அப்படின்னா அந்த ஞானமும் நம்மள்கிட்ட இல்லை. பகவானுக்கு இந்த ரூபங்கள் தான் வேதம் சொல்கிறது. நீலதோ யத மத்தியஸ்தா வித்யுல்யே கேவ பாஸ்வரா. பகவானுக்கு ரூபங்கிறதே இல்லை அப்படிங்கிறது வேதம். அதே சமயத்தில் நீலதோ யத மத்தியஸ்தா வித்யுல்யே கேவ பாஸ்வரா, பெரிய கருப்பான கருமேகத்தில் வித்யுத்னா மின்னல், அந்த மின்னல் கொடி போல் தாயார் சரக்குன்னு நம்ம மின்னல் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மின்னல் போல் பளிச்சுன்னு தாயார் மிழுந்துருக்கா. பெருமாள் கருமேகமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது. இதில் மூக்கு எங்கே இருக்குது, கண்ணு எங்கே இருக்குது, மொழி எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. அப்படி இருக்கிற பெருமாள் அர்ச்சாவதாரமாக இருந்தாலே நம்ம மனசில் தியானம் பண்ண முடியல. வெறும் கருமூட்டமாக வச்சுட்டு அவரை தியானம் பண்ணுன்னா முடியுமான்னு அதுவும் முடியாது. ஆனால் வேதம் இப்படி தான் சொல்கிறது. நீலதோ யத மத்தியஸ்தா வித்யுல்யே கேவ பாஸ்வரா அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம், வேத வாக்கியம். அப்படி பகவானை இதெல்லாம் தாண்டி 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 அந்த ஞானத்தோடு கொண்டு நம்மளால் பண்ண முடியுமானா அதுவும் முடியாது. எதுதான் உஜ்ஜீவனம் அப்படின்னா இது போன்றதான சத்காரியங்கள் நடக்கிற இடத்துல கலந்துண்டாலே போதும். ஏன்னா நம்மளால் தனியாக ஒவ்வொன்றும் பிரயத்தனம் பண்ணி இந்த ஹோமங்கள் ஆற்றுல பண்ணணுன்னா சுமார் எத்தனை விதமான சிரமங்கள் வரும். ஆற்றுல பார்க்கணும், அது கிடைச்சப்புறம் வாத்தியார் கிடைக்கணும், அதுவும் கிடைச்சாடுதுன்னா திரவியங்கள் எல்லாம் அலைஞ்சு வாங்கணும். இப்படி எல்லாம் ஒரு வேத பாராயணம், ஒரு திரவிய செலவு கூட கிடையாது. வேத பாராயணம் 4 பேரை ஆற்றுல கூப்பிட்டு பண்ணணுன்னா பண்ணுறவா ஸ்ரத்தையாக கிடைக்கணும். இப்படி எல்லாமே இருக்கக்கூடியதான விஷயங்களில் நம்மளுக்கெல்லாம் ஒன்று சேர பெருமாள் அப்படியே அள்ளி கொடுக்குறார். இந்த மார்கழி மாதத்தில் ஆஃபர் அடிக்கிற மாதிரி வேத பாராயணம் என்ன, மகாபூர்ணாகுதி என்ன, இப்படி எல்லாமே சேர்ந்ததான மகோத்சவம் எங்கே பார்த்தாலும் நடக்கிற இடத்துலலாம் நம்மளால் கலந்துக்க முடியுமாங்கிறது தெரியாது. இந்த மாதிரி சத்காரியத்தில் இத்தனை வேத பாராயணக்காராலோடு சேர்ந்து நம்ம பெருமாளை ஆசிரிக்கிறதான விஷயம் நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி பகவானை யஜ்ஞோவி விஷ்ணுஹோ எப்படி ஆராதிக்கலான்னா வேதம் சொல்கிறது யஜ்ஞத்தினால் ஆராதிக்கலாம் அப்படின்னு. சரி, இவ்வளவு நேரம் யஜ்ஞம் பண்ணிட்டு இருந்த ஹவிர் கந்தஹா, அந்த புகையானது நம்ம சரீரத்தில் படுறது சரீரத்தினால் பண்ண பாபங்கள்னால் போகிறது அப்படிங்கிறா. ஆண்டாள் இந்த திருப்பாவையில் சொல்கிற மாரி தீயினில் தூஷாகும் செப்பு அப்படிங்கிறா. ஒரு பஸ்மம் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு ஜுவாலை மூட்டி அதில் சேர்த்துட்டா ஒரு க்ஷணத்தில் போய்டுறது பாருங்க. அதுபோல் நாராயணா அப்படிங்கிற வார்த்தை கேட்குற சமயத்திலேயே நம்மளுடையதான அந்தக்கரண சுத்தியாகி பாபங்கள் போகிறது அப்படிங்கிறது. அதான் தீயினில் தூஷாகும். அப்பேற்பட்டதான ஹவிர்கந்தகா கோதூலிகின்னு அந்த பாபம் போடுறதுக்கான விஷயங்கள் இந்த யஜ்ஞசாலையில் ஹோமங்கள் ஆகி மேல்கொண்டு பெருமாளுக்கு திரவிய திருமஞ்சனத்தோட பூர்த்தியாக கலசத்தை யதாஸ்தானம் பண்ணி பெருமாளுடைய திருமேனியில் சேர்க்க போகிறோம். அப்படி விசேஷமான இந்த மகோத்சவத்தில் முக்கியமாக பூர்ணாகுதியில் எல்லாரும் இதே பொறுமையாக இருந்துட்டு பெருமாளுடைய பிரசாதங்கள் அத்தனையும் வாங்கிட்டு போகணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். மேற்கொண்டு பூர்ணாகுதி ஆக போகிறது. ராம்ராம். सर्वा मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरेशिनीम् ईश्वरेणुं सर्वभूतानां तामिहो वक्वये श्रियम्
पुरुषयेवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सुधामृतत्पत्येषाणः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा
Yamanaya